in our shared mission to understand, guide, and nurture the young minds of this fast-evolving generation. Our theme, Raising Responsible Teens, Love, Logic, and Leadership in the Alpha Era, beautifully captures the essence of modern parenting, balancing affection with accountability and discipline with understanding. Let's begin this gathering by seeking the blessings of the Almighty for a successful and meaningful session ahead. And now invite our teachers' choir to lead us in prayer. I request you all to stand up for the prayer. Raising responsible teen, love, logic, and leadership in the Alpha generation. Parenting in today's world has become both challenging and beautiful journey. As we nurture Alpha generation, a generation of thinkers, creators, and digital natives, it becomes essential for all of us to be as an educator and as a parent to guide them with love, shape them with logic, and inspire them with leadership. Today's session has been specially designed to help us reflect on how we can work together, home and school, to raise responsible, confident, and emotionally balanced young minds who will lead tomorrow's world. We are truly honored to have with us today Dr. Almina Sainuddin, an eminent educationalist with a doctoral degree in education and management with us. Sir, hearty welcome to you, sir. And also I will take this opportunity to welcome Mr. Farooq Usman, General Secretary of Wadi Huda Group of Institutions. Welcome you, sir. Also take this opportunity to welcome the Director of Progressive English School, Mr. Muhammad Sajid PK. Welcome you, sir. And hearty welcome to our principal, Mr. Suhail Sareed, whose constant encouragement and leadership shape the culture of learning and growth in our school. And also I welcome the vice principal, HTs, teachers, and finally, yes, our dear parents. A hearty welcome to each one of you present over here, and we are the partners in our mission of education. So today, true dedication and trust and journey of success in our students. So once again, a hearty welcome to everyone and looking forward for an enriching and insightful session and wishing a happy learning. Thank you. Thank you, ma'am, for your gracious words of welcome. We are honored to have with us Mr. Muhammad Sajid PK, Director of Progressive English School, a leader who has always inspired us to blend innovation with values in education. Sir, we cordially invite you to inaugurate today's parent orientation program and share your words of wisdom. Bismillahirrahmanirrahim.
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വേദിയിലുള്ള ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്ന് വളരെ രാവിലെ മുതൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു സന്ദർഭമാണ്. നമ്മുടെ അതിഥിയായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഡോക്ടർ അൽമിന സൈനുദ്ദീൻ സാറിൻ്റെ സെഷൻ കാലത്ത് മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റം സഹായകരമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുണ്ട്. ദീർഘമായി എന്തെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഉച്ച സമയമാണ്. ഉറക്കം വരാതിരിക്കാൻ എനിക്കൊന്ന് സാറിൻ്റെതായ ടെക്നിക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കും. നിങ്ങളെ വെറുതെ ഇരുത്താൻ വിടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു പരിശ്രമം അതിൽ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരും, സ്കൂളായാലും വീടായാലും, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വളരെ മഹത്തരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. വളരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. അത് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായി കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങ് നടന്നോളും, കുട്ടികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങ് വളർന്നോളും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷിതാവ് ഇരിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ജനറേഷൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള രക്ഷിതാക്കളാണ്, കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ധാരാളം ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വെല്ലുവിളിയായി, അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക? സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അവരെത്തിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ നിരന്തരമായ അന്വേഷണവും പഠനവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ ഒരു സെഷൻ അതിന് സഹായകരമാവും എന്നാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ചാലഞ്ച് ആവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരറിയട്ടെ. അപ്പം അതൊരു നല്ല ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും പരസ്പരം അറിഞ്ഞും കണ്ടും കൊടുത്തും സഹകരിച്ചും തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിഷയത്തിൽ അവരെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള പൗരന്മാരാക്കുക എന്നത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള പണി. നമ്മെ പടച്ച തമ്പുരാൻ വളരെ ബോധപൂർവമാണ് ഒരു കുടുംബഘടനയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ച വേണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സവിശേഷതയാണത്. കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രസക്തമായ കാര്യമല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയോട്, ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയോട് നിന്റെ ഉപ്പാര്, നിന്റെ തള്ള ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം പര്യാപ്തിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല. ഒരു കുടുംബഘടനയിലും കുടുംബ സംവിധാനത്തിലും രക്ഷിതാവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും വളരുന്നുവെങ്കിലേ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. ആ നിലയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷവും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. ഇസ്ലാം അതിൽ വളരെയധികം നിഷ്കർഷതകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ഇഹലോകത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വളരെ ഉദ്ദേശപൂർവമാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെറുതെ അങ്ങ് പടച്ചോനൊരു രസം, കുറേ മനുഷ്യരങ്ങ് പടച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പടച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല. വളരെ ഉദ്ദേശപൂർവം, വളരെ നിർണിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടുകൂടി പർപ്പസ്ഫുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം ഇവിടെ ഉള്ളത്, നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും. അപ്പൊ ആ പർപ്പസ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുക, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത്തരം ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാവുക, അതിനവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിലത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും, ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം നിഷ്കർഷത പുലർത്തേണ്ടി വരും. ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ, അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്തരീക്ഷം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഹിജാബ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് വലിയ വിഷയമാണ്. ഹിജാബ് എന്താണ്? ഹിജാബ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രധാരണം? ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായി പറയുക എന്നതല്ല, അത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രധാരണ രീതി മാത്രമല്ല. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത സംസ്കാരം കൂടിയാണ്. ഹിജാബ് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മാത്രമല്ല, സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും കാണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണത്. ഹിജാബ് എന്നത് ഹിജാബ്, ഹിജാബിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ആ പ്രയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരോടാണ്. പ്രവാചകരുടെ ഭാര്യമാരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കു പിന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരോടാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ആ പ്രയോഗത്തിലെ ഒരു വേഷവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ഒരു പരാമർശമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച്, അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച്, ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള അത്തരം ഒരുപാട് പടച്ച തമ്പുരാൻ, ദൈവം തമ്പുരാൻ നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന, അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉണർത്തലാണത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. രണ്ടാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നല്ല, ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് തന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഖുർആൻ പഠന പരിപാടിയുണ്ട്, ക്യൂ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട്, വളരെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ നയിക്കുന്ന ഒരു 15 മിനിറ്റ് നേരം ഒരു ദിവസം, വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതൽ 7:15 വരെ 15 ദിവസം നേരം മാത്രമുള്ള, അത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ഖുർആൻ പഠന പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളാവുന്നത്രയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ, പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു സന്ദർഭം കാണുകയാണെങ്കിൽ, മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജനറേഷനൊക്കെ മഗ്‌രിബിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇരുന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കുക, ഖുർആൻ ഓതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, ഇന്ന് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതായി പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു സമയം അത്തരം ഒരു സംഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടമായി ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ, നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായി, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പരിശീലനമായി, ഒരു പഠന പരിപാടിയായിട്ട് തീർച്ചയായും അതുണ്ടാകും. അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അധ്യാപകർ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിലൊരു നിഷ്കർഷത പുലർത്തണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ ഒരു ഒത്തുചേരൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അൽമിനാർ സാർ, അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അതൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നേടിയെടുക്കണം. ഏതായാലും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അത്
ഊറ്റിയെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.